জয় গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে জয় গুরু রাধে শ্যাম। ওম
चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकारणि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। নবকুমার চতুষ্পটির আরেকটা অধ্যায় তোমাদেরকে স্বাগত। হরি ওম। আজকে শ্লোকগুলো কে বলবে? মাসি বলবে, মাসি। মাসি বলবে? মাসি বলো। মাসি বলছে না। জয়গুরু রাধেশ্যাম, তাহলে আমি বলবো। আমি তো শুরু করতেই যাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, রমাদি বলবে তুমি? না, রমাদি বলতে ব্যস্ত আছে। ঠিক আছে, তুমি বলো দিদি, তুমি বলো। শুক্লাদি বলো। জয়গুরু রাধেশ্যাম। ধৃতরাষ্ট্রোবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गस्तकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जयो सिद्ध्या सिद्ध्यो समभूत्य समत्वं योगयुज्यते विहायो कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानिन तत्तदर्शिनः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति कार्पण्यदोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसंमूढचेतः यस्य सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्यम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः
मोक्षयिष्यामि मा शुचः चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भोक्तुमर्हम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्यः चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसिता हि सः मद्यः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম, জয় গুরু রাধেশ্যাম। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। সবার উচ্চারণ খুব ইমপ্রুভ করছে, খুব সুন্দর হচ্ছে। আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার একাদশ অধ্যায়ে দ্বাদশ অধ্যায়, দশম অধ্যায়, একাদশ অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায়। দশম অধ্যায়ের কি নাম ছিল? বিভূতি যোগ। বিভূতি যোগ। একাদশ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। আর দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা পড়ব ভক্তি যোগ। এইভাবে মুখস্থ করছি আর কি, এভাবে মুখস্থ করছি প্রত্যেক প্রত্যেক ক্লাসে। আমরা ক্লাসেই মুখস্থ হয়ে যাবে আমাদের। প্রথম অধ্যায়ের নাম হলো অর্জুন বিষাদ যোগ। কে বলবে আজকে প্রথম থেকে 6টা অধ্যায়ের নাম বলো? ঊর্ধ্বসীমা বলো। হুম 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 হুম। ষষ্ঠ ষষ্ঠ অধ্যায় হলো গিয়ে আহ, তার মানে বুঝতে পেরেছে যে কলোনিয়ালিজম কি রূপে আমাদেরকে খেয়ে নিয়েছে, সেটা এইখান থেকে দেখা যায়, বোঝা যায়। এটা তোমার দোষ নয় বিন্দুমাত্র। আহ, এটা আমাদের, এটা আমাদের কি বলে, আহ 200 বছরের পরেও আমাদের এটা দাসত্বের পরিচয় বহন করে। কি সুন্দরভাবে ইংরেজরা এই কাজটা করেছে কিন্তু গোটা বিশ্বে।
তো আজকে আমরা জয় গুরু রাধেশ্যাম ভাই, হ্যাঁ দিদি বলো। বলছি আমার নাতনি একবার রাধেশ্যাম বলবো, আমার কোলে বসে আছে। ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। একবার বলো, একবার বলো, বলো। একটু ভিডিওটা অন করে দেখাও মাকে। ভিডিওটা অন করছি, লাইটটা অফ করে দিয়েছি। ও দিদি একবার লাইটটা জ্বালিয়ে দাও, দিদি একবার লাইটটা জ্বালিয়ে দাও। শোনো, ও মাসি মাসি ওরে বাপরে! গালি দাও না। আচ্ছা তুমি একবার বলে দাও, তুমি মাস্টার বকবে না, তাহলে তুমি বলে দাও রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম করো। রাধেশ্যাম বসে বসে বেশ বসে না, বেশ বলো। রাধেশ্যাম জোরে বলো জলে বলবো না। না, জোরে বলো, চলে বলবে না। জোরে বলো। হাতটা ছাড়ো মুখের থেকে, আচ্ছা হাত ঠিক আছে, আস্তে আস্তে বলো, আস্তে আস্তে বলো। বলো, আস্তে আস্তে বলো। জয় গুলি রাধেশ্যাম জয় কত আসতে বলে মাস্টার শুনতে পাচ্ছে না। শুনতে পাবে। হ্যাঁ না, আচ্ছা। চলবে। আচ্ছা বেশ, বলো বলো বলো, আচ্ছা, তাড়াতাড়ি বলো, বলো। বলো। আর বলবে না তো? বেশ, তাহলে অন্য সময় দাদা দিদিরা বলবে, তখন কিন্তু বলবে না যে আমি বলবো। ঠিক আছে ঠিক আছে, ও আবার পরে বলবে জয় গুরু রাধেশ্যাম। দারুণ দারুণ, খুব সুন্দর খুব সুন্দর। ও বলছে তোমার কাছে আজকে আমি ক্লাস করব। ও বাহ হ্যাঁ, বাহ, শুনেছে। খুব সুন্দর। দেখো কত সুন্দর, এরকমই তো হওয়া উচিত, এরকমই হওয়া উচিত। হুম, জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ। জয়গুরু রাধেশ্যাম, দেখছো তো? তাহলে তুমি নিরাশ হয়ে যাও যে মাঝে মাঝে, দেখছো তো? ছোট্ট বাচ্চাটা বলছে যে তোমার ক্লাস করব। আমার ওই ঘরে আমার দিদি এসে, ওই ঘরে আমার দিদি এসে, শুক্লা আমার দিদিও বলছে যে শুক্লা তুমি ওই ঘরে কেন চলে গেলে, আমি ক্লাস করব, তুমি ক্লাস করছো আমি শুনবো। সুতরাং ফল হচ্ছে কি, ফল হচ্ছে। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। এই শুনলা, তুই একবার মুখটা খোল, ও দেখবে তোকে। ভিডিওটা অন কর। ওই দেখো, সর্দি মাসি কই, বলছে সর্দি মাসি কই। বৌবলি বৌবলি, এই দেখো সর্দি মাসি, ওই দেখো। হাত টাটা করছে তোকে। বাহ, হচ্ছে না। হচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না তো মাসি তোকে। উঠে বুঝছো, উঠে বস। শুয়ে থাকলে দেখতে হবে কি। এই যে দেখতে পাচ্ছিস, তো সাউন্ডটা তো ইয়ে করা নেই, তা কি করে কথা শুনবো? জয়গুরু রাধেশ্যাম, ও আমি, হ্যাঁ আমি জয়গুরু রাধেশ্যামটা একবার শুনিয়ে দাও, তারপরে আবার ক্লাসের পরেই শুনবো। হ্যাঁ, এখন ক্লাস চলছে তো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে না, ওই স্যারের মুখের দিকে তাকো। রাধে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। বল বৌবলি, আরেকবার, আরেকবার। জয় গুরু সুন্দর, রাধেশ্যাম। আরেকবার। জোরে বলো, জয়। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় লীলা দিচ্ছেন। ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড, খুব খুব গুড গার্ল। আচ্ছা, ওর নাম শ্রেষ্ঠা অধিকারী, তোমার ফোনে ইয়ে করে নিও। কি অধিকারী? শ্রেষ্ঠা অধিকারী। শ্রেষ্ঠ, আচ্ছা বাহ, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হবে একদিন, শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। বাহ, ও গীতা পড়তে শুরু করেছে উল্টো দিকে। ও বাহ বাহ, খুব সুন্দর খুব সুন্দর, অপূর্ব, খুব অপূর্ব অপূর্ব, খুব সুন্দর। এটাই হওয়া উচিত, এটাই হওয়া উচিত। আর ওর মা তো সংস্কৃত টিচার। হ্যাঁ তাই তো, তুমি তো বললে। কিন্তু ওরা কোনো কাজে লাগে না, তাও ওরম নাতনি বল- কাজে লাগালো। ওরম বলতে নেই, ওরম বলতে নেই। ওরাও আছে, একদিন আমি জয়েন করতে দেখলাম না, একদিনও না। করবে নিশ্চয়ই। অনেক কাজ থাকে তো সংসার। সেটাই, ভোটে গেছে তো, ভোটে ডিউটি করতে গেছে। হ্যাঁ দেখো তাহলে, ভোটের ডিউটি, কত কাজ কত সমস্যা। এখনই ফোন করলো যে এখনো খাইনি আমরা। তাও জয়গুরু রাধেশ্যাম। আর আপনার সুতোর আজকে, আজকে বলছি, আজকে আমরা সুতোর শ্যামাকে বলছি যে আয় সন্ধ্যেবেলায় আমি নাম করছি, আয় আমার সঙ্গে একটু নাম করবি, আমার এখন সময় নাই। আমি বলছি আয় 2 মিনিট, আয়, সারাদিনের সময় নাই। আমার নামে চক্রান্ত নিয়ে নিয়ে যাই হোক, পলাতে ওই পদাম পদাম করে গেল, যে একটুকু করেই আবার চলে এলো, মানে ভগবানকে উদ্ধার করে দিয়ে চলে এলো। এরম বলো না, এরম বলো না। সুতোর সমা তুই একদম চিন্তা করিস না, ঘর ঘর কা यही कहानी है। না
দেখো अब আমি अकेले नहीं हो। না কাকু দেখো আমাকে, আমি সকাল সন্ধ্যাবেলা ব্যায়াম করলাম, ব্যায়াম করে নিয়ে বাবাকে চা মুড়ি দেওয়া, তারপরে আবার এসে নিজের নিজের পড়াশুনো রয়েছে, এবার সব সময় যদি মা অমনি করে তাহলে আমি কোন দিকে এরকম যাবো? সম্ভব? তাই তো, ঠিকই বলেছো। না বাবা মা, তুমি একদম ঠিক আছে, তুমি ঠিক আছো। ও মায়েদের ওটা মায়েদের স্ট্রেস বাস্টার, বলো তো। এখানে আমি প্রায়ই আমাকে শুনতে হয়, মা খালি বকে সকাল থেকে সন্ধ্যেবেলা। আমি বলি, ওটা স্ট্রেস বাস্টার, কি করবে? মায়েরও তো একটা জায়গা চাই, স্ট্রেসটাকে বার করবে কোথায়? তো তোমরা হচ্ছে মায়েদের স্ট্রেস বাস্টার, তো এটাকে সহ্য সহ্য করে নাও। আ- আমার আমার মায়ের কাছে একটাই বক্তব্য যে ঠিক আছে, নামটা আমাকে আমার টাইম মতো আমাকে করতে দাও, তুমি যখন বলবে তখনই আমাকে গিয়ে বসে করতে হবে, তার কোনো মানে আছে? হ্যাঁ, একদম না মানে আছে, তাহলে সন্তুষ্ট আমি, হ্যাঁ মানে আছে, মানে আছে। আমি আমার একদম, আমার না না একদম। তাই বলছি, কিন্তু দেখো আবার আবার আমার বাড়িতে যে কাজ করে মেয়েটি, যে কাজ করতে আসে, তা আমার আমার জন্য সে ফুল তুলে নিয়ে আসেন। আমি দেখলাম বাহ ভালো তো, নিয়ে আমি বললাম যে ওর নাম রেবতী, আমার নাম রেবতী, তুই তো সকালবেলায় ভালো কাপড় চাপড় ছেড়ে আসিস, পরিষ্কার কাপড় পরে ফুল, তাহলে তুই আমার সঙ্গে একটু করে নাম করবি? হ্যাঁ বৌদি, হ্যাঁ বৌদি, কি উৎসাহ! এদেরকে টেনে টেনে আনতে হচ্ছে। ওকে একদিন বলেছি, তারপর দিন প্রত্যেক দিন সকালবেলা ও আমার সঙ্গে নাম করে, নাম করার পর ভক্তি করে প্রণাম করে। আমি তাই ভাবলাম যে আমাদের এত অধঃপতন হবে না কেন? কি সুন্দর ও নাম করার পরে কি সুন্দর প্রণাম করে তারপরে আসে, কি সুন্দর। একদিন বলেছি, তারপরের দিন থেকে প্রত্যেক দিন ও আমার সঙ্গে হ্যাঁ, মানে নাম করে। আর এটা এটা নিজের ছেলে মেয়েদের এটা এই অবস্থা, না ব্রাহ্মণ কেন? ঘরের ছেলে কারণ মেয়েদের এই অবস্থা। এটা কি, নিজের ছেলে মেয়েদের দোষ দিও না দিদি, একদম নয়, একেবারে আমি মানতে রাজি নই। দোষ তোমার। তোমরা ছোটবেলা থেকে করাওনি কেন? যখন ওইটুকু ছিল, কোলে ছিল, তখন টিভি দেখিয়েছো, তখন গান শুনিয়েছো। এখন তুমি মেয়েকে ডাকবে তোমার সাথে নাম করতে, কেন করবে সে? কখনো করবে না। আমি একদম ওদের ফরে কিন্তু। তোমরা ভেবো না যে তুমি ওদের, যে কেউ যখনই বলে, আমি কোনো ছেলে মেয়ের দোষ দেখতে পাই না, দোষ আমাদের বাবা মার। হ্যাঁ ঠিক আমরা, ঠিক বলেছো, ঠিক ঠিক, আমাদেরই দোষ, আমাদেরই দোষ, একদম আমরা। আমাদের দোষ। হ্যাঁ, আমি আমার ছেলে মেয়েকে আমরা সেভাবে তৈরি সমস্যাটা করিনি। করেছি। ছেলে মেয়েকে আমি সেভাবে তৈরি করিনি ছোটবেলা থেকে, যে সে নাম করবে, জপ করবে, একটু বসে পুজো করবে। আমরা তৈরিই করেছি ওদেরকে যন্ত্র হতে। এটা আমাদের সম্পূর্ণ পেরেন্টিং প্রবলেম। যেখানে যেখানে আমি কোনো ছোট বাচ্চাদের কারোর দোষ দেখতে পাই না। যখন কোনো কোনো, আমি তোমাদের আগেও বলেছি, যে যখন দেখতে পাই সমাজে যুবক যুবতীরা অধঃপতনে যাচ্ছে, তাদের মূল উদ্দেশ্য, তারা কখনো দোষী নয়। তুমি তাদের অবস্থা দেখো গিয়ে, তাদের তাদের বাড়ির অবস্থা গিয়ে দেখো, তাদের পিতামাতার আচরণ দেখো, পিতামাতার স্থিতি দেখো। তাই জন্য তো আজকে আমি আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, যে আজকে কলাপিকা যখনই কোনো স্বাভাবিকভাবেই কোনো কোনো কিছু যেগুলো করে না, তখন ওর মাও যখন বলে, কিন্তু আমি একই কথা বলি, একই যা আমি ওখানে বলি নিজের তথাকথিত পরিবারে, তোমাদেরকে এই পরিবারেও আমাকে এক কথাই বলতে হয়। কারণ কোনো দুঃখতা নেই, ভালো করে দেখো আমাদের কি স্থিতি ছিল তখন। তো সেইভাবে ও তৈরি হয়েছে। মাতৃ জঠরে যখন, খুব ভালো করে সবাই শুনে নাও, যারা যারা এখানে শুনছো, যারা যারা যদি শুনে থাকো, তাহলে শুনে নাও, মাতৃ জঠর থেকে 3 বছর পর্যন্ত যে সংস্কার যে শিশু পায়, তারপর থেকে তার সংস্কার ওইখানেই তৈরি হয়ে যায়। তারপর থেকে সংস্কার পাল্টানো খুব কঠিন, খুব কঠিন। সব থেকে ভালো সংস্কার তৈরি হয় মাতৃ জঠরে যখন সন্তান থাকে। তখন তোমার আচরণ দেখো কি হয়েছিল। আজকে তুমি চাইবে তোমার ছেলে মেয়ে ধ্রুব প্রহ্লাদ হয়ে যাবে, সম্ভব নয়। সম্ভব নয়। তাই সহ্য করতে হয়, ধৈর্য ধরতে হয়। এই তো, আমি হয়তো কলাপিকা আছেও ক্লাসে, বা কলাপিকার মা আছে, যে আছে জানি না। ধৈর্য ধরতে হবে, কারণ আমি তো সেই সময় করিনি, আমি জানতাম না, বা আমরা জানতাম না। এরম যদি মনে করে এখন যদি তাকে যদি সঠিক রাস্তাটাকে দেখাতে হয়, জীবনের উদ্দেশ্য কি সেটা যদি তাকে বোঝাতে হয়, তাহলে তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে, অত্যন্ত ধৈর্যশীল হয়ে আস্তে 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 তাকে বোঝানো।
সঠিক রাস্তাটা তাকে দেখানো, সে যখন এই রাস্তায় হেঁটে আনন্দ পাবে তখন আর তোমাকে বলতে হবে না। কিন্তু ততদিন তো তোমাকে ধৈর্য ধরতেই হবে, তাই না? প্রত্যেক মা বাবার দোষ, কোনো ছেলে মেয়ের দোষ নয়। এই যে দিদি বললো, যেমন ওদেরকে তো দেখিনি জয়েন করতে, কি করে করবে? তুমি তাদের শেখাওনি ছোটবেলা থেকে। এটা তুমি তো নয়, তুমি মানে আমি সমস্ত পিতামাতার জন্য বলছি, এটা কোনো একজনকে বলছি না, কোনো একজনকে বলার জন্য নয়। আমাদের নিজের, আমি জানি আমার আমার ব্যক্তিগতভাবে এই দাসের কথা বলছি, আমাদের ছোটবেলাকার কি স্থিতি ছিল, তাই জন্য তো বারবার বলি যে যারা যারা এখানে জয়েন করে, যেমন সূর্যসীমা, কেয়া, তারপরে আমাদের অর্ঘ্য বাবা, কন্যা কুসুম মা, এদের এদের সময়কার আমার স্থিতি দেখলে তো আমার মানে তোমাদের মুখ দেখা উচিত নয় আমার। সেখানে এটা অতি প্রণম্য যে এই সময় ওরা ওদের ভালো লাগছে এগুলো শুনতে। জয়গুরু রাধেশ, আমরা কিন্তু খুব ভালো পরিবেশ, আমরা কিন্তু ছোট থেকে ভালো পরিবেশ পেয়েছিলাম। খুব আমাদের ভালো মানে তোমরা সেই পরিবেশটা পরিবেশ ভালো ছিল পেয়েছিলে। আমাদের। রামায়ণ, মহাভারত, কীর্তন, পুজো, মানে আমাদের আমাদের কিন্তু আমরা কিন্তু সত্যি খুব ভালো বরং পরবর্তীকালে যে আমাদের ওই তুমি যে বলছো 3 বছরের মধ্যে, 3 বছর কেন 10 বছর 12 বছর বয়স পর্যন্ত আমরা খুব ভালো মানে আধ্যাত্মিক পরিবেশ যাকে বলে পেয়েছিলাম, কিন্তু তারপরেই আমরা বিগড়িয়ে গেছিলাম। সংসারে ঢুকেই আমাদের অধঃপতন হয়েছিল। কিন্তু ছোটবেলাটা আমাদের সত্যিই খুব মানে খুব ভালো মানে সংস্কারের মধ্যে কেটেছে। বা সেই আমরা সংস্কারটা এখন কাজে দিচ্ছে। পেয়েছিলাম আর কি। হ্যাঁ, তাহলে নিশ্চয়ই দৃঢ়তা রাখো, গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করো, তোমার তোমার ছেলে মেয়ে বা যাবে কোথায়, তারাও আসবে, কোনো চিন্তা নেই। তাই আমি বলি, প্রত্যেক পিতামাতাকে আগে আচার্য হও, আগে নিজে করো, তুই কর বলে ছুড়ে দিলে হবে না। ছেলে মেয়েরা আচরণকে, সে যত বড়ই হয়ে যাক না কেন, মাতা পিতার আচরণকেই ছেলে মেয়েরা অনুসরণ করে, মাতা পিতার কথাকে অনুসরণ করে না। তুমি আচরণ করবে না, অথচ তুমি বলবে, তুমি মানে আমি তো কেউ একজনকে নিও না, আমি সমস্ত পিতামাতার কথা বলছি, সমস্ত বড়দের কথা বলছি, যারা তাদের ছোটদেরকে, তাদেরকে যারা দেখে বড় হচ্ছে, বা তারা যাকে চায় যে একটা সুন্দর রাস্তায় তারা হাঁটে, একটা স্ট্রেস ফ্রি লাইফ লিড করুক, একটা মানুষ হোক সে, এই তাদেরকে নিজেদেরকে আচরণ করতে হবে আগে, তাদের নিজেদের আচরণ খুব ধৈর্য ধরতে হবে, এবং ধৈর্য থাকছে না মানে নিজেদের আচরণ হচ্ছে না। ধৈর্য ধরতে হবে, অবশ্যই আসবে, কারণ হৃদ্দেশ অর্জুন তিষ্ঠতি, ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশ অর্জুন তিষ্ঠতি। সবার হৃদয়ে সেই ঈশ্বর বাস করছেন। তাহলে তিনি সৎকে চিনবেন না কি অসৎকে চিনবেন? কখনো নয়, কখনো হতেই পারে না। তাই নিশ্চয়ই হবে। তাই এখন উল্টো চলো রে, গুরুদেব বলছেন আমাদের উল্টো চলতে হবে। তো তোমার যখন নামের সময় তখন তুমি সুতোরসামাকে না ডেকে, সুতোরসামায়ের যখন নামের সময় তখন তুমি যোগ দাও তার সাথে। উল্টি চলো, গুরুদেব বলছেন যে উল্টো চলো। যখন ওদের সময় হবে, জোরে জোরে নাম করে না, ওই ওই জব করে আর কি, ওই ওই জব যন্ত্রতে কিনেছে একটা জব যন্ত্রতে জব ওই যে করে। জব যন্ত্র, কখন কখন করবো আমি বুঝতে পারি না। না ওর শরীরের জন্য কিন্তু হাততালি দিয়ে নাম একটু করতেই হবে। ওর যেভাবে শরীর খারাপ থাকে,
ওকে বলো যে আমি বারবার বলছি হাততালি দিতেই হবে, সে নামই করুক আর যাই করুক, একটু হাততালি এরম ভাবে সারা দিনে। তুমি ফোন করে বলো তুমি তোমার কথা শুনবে, আমার তো স্থিতি নাই, বললে শুনবে না। তোমার স্থিতি আছে, তুমি না বললে মা, শুনবে, সবাইকে আমি বলছি। আমার মুখ থেকে কথা শুনবে না। তুমি ওকে ফোন না করে না, বলো। শুনবে, হরিবল হরিবল, তোমাদের কথাই আগে শুনবে, এরম বলতে নেই। আমি আগেও বলেছি যে প্রত্যেক সন্তানদের তাদের সব থেকে আদর্শের স্থল হচ্ছে তাদের পিতামাতা, জানবে। ভালেই তারা হয়তো দুটো কথা বলে দিচ্ছে তার মাতা পিতাকে, বা উল্টে শুনি, কারণ তারা কাকে বলবে, তাদের তো বলার জায়গা নেই। তোমাদের তাদের অবস্থাটাও দেখো, আমরা এত করলাম, সেই আমাকেই শোনাচ্ছিস যদি বলো, তাহলে তারা কোথায় যাবে? কারণ তারা, তাদের আশ্রয়স্থল তো মাতা পিতাই। তারা বরাবর দেখে এসছে যে আমার আবদার, আমার বায়না, আমার যত ঝঞ্ঝাট সব এরা সহ্য করেছে, তাই এরাই করবে, এই বিশ্বাসই তাদের বরাবর থাকে। আমরা বুঝতে পারি না তাদের মনস্তত্ত্বকে, কারণ আমরা কিছুদিন পরে আমরা কামুক হয়ে যাই না পিতামাতারা। এটা চাই ওর কাছ থেকে, এটা চাই ওর কাছ থেকে, ভালো ব্যবহার চাই ওর কাছ থেকে, সঙ্গ চাই ওর কাছ থেকে, পয়সা চাই, ও কথা শুনবে। আমরা বাসনায় আহ, কিন্তু আমরা যদি দেখি যে এর সবার আশ্রয়স্থল হচ্ছে তার পিতামাতা, তাই জন্য সে পিতামাতাকে শোনাবে না তো কাকে শোনাবে, কাকে রাগ দেখাবে? অন্য কাউকে রাগ দেখালে তো উল্টে আরো 10 গুণ রাগ ফিরে আসবে। সে জানে যে এখানে রাগ দেখালে ওরম ভাবে ফিরে আসবে না, যেটা ফিরে আসে সেটা খুব স্নেহের সাথে হয়, সেটা খুব আদরের সাথে হয়, সেটা সে জানে, প্রত্যেক জীব জানে এটা। যারা মাতা পিতা তারা নিজেকে একবার নিজেদের যখন ছেলে বা মেয়ে ছিল সেই অবস্থায় বসিয়ে দেখো, দেখবে তোমাদেরও ঠিক একই স্থিতি ছিল মনস্তত্ত্বের। আর আজকে তোমরা যখন কোনো পেরেন্টিং করছো, তোমরা যখন কখনো পিতামাতা, তখন তোমাদেরও আহ, যারা সন্তান তারা তোমাদেরকেই আশ্রয়স্থল ভাবে। এটাই সত্য, এটার মধ্যে মধ্যে কোনো দুবিধা নেই। এটা হচ্ছে চাইল্ড সাইকোলজি, এটা কখনো পাল্টায় না। এটা আমেরিকার একটা ছেলে যেমন, মেয়ে যেমন, তেমনি ভারতবর্ষের মেয়ে ছেলে মেয়েও তেমন। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। তারা সবসময়, যারা একজন গার্জেন খোঁজে, যারা, যাদের আশ্রয়স্থল। আর এখন তো এত বেশি স্ট্রেস বেড়ে গেছে, এত চাপ বেড়ে গেছে চারিদিকে মানুষের। তো সেখানে পিতামাতা যদি একটু সহনশীল না হয়, তাহলে তো সত্যি খুব কঠিন ছেলে মেয়েদের জন্য। তারা তখন অন্য জায়গা খোঁজে, সেই সময় জায়গাগুলো তার প্রারব্ধ অনুযায়ী যদি ভালো হয়ে গেল খুব ভালো, আর যদি প্রারব্ধ অনুযায়ী সেরাম হলো তো ব্যাস। তাই পিতা মাতাকে তো করতেই হবে, কি বলে, ত্যাগ। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার, বাহ খুব সুন্দর এইসব বিষয়, মাঝে মাঝে এরকম আলোচনা হয়েও ভালো। আহ, আজকে কি ব্যাপার, কন্যা কুসুম জয়েন করেনি কেন? ফোন করেছিলি কেউ? কন্যা কুসুম জয়েন করেনি না? তো জয়েন শ্রীমদ্ করলে হ্যাঁ দিদি, হ্যাঁ দিদি, বলো বলো, হ্যাঁ সুপর্ণা দি বলছি, বলো। জঠরে ওই সময় তো ভালো গাইডও তো কেউ ছিল না, না এখন যেমন এক্স্যাক্টলি সুন্দর। দিদি, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, একদম তুমি ঠিক বলছো। আমরা ওটাই বলি, আমি আর শর্মিলা, আমরাও একই কথা বলি যে আমরা তখন তো জানতামই না এসব। তখন গাইডটা পেলে হয়তো জীবনটা আরেকটু শুধরে নেওয়া সুন্দর যেত। হতো অবশ্যই, একদম ঠিক বলেছো দিদি, ঠিক এই কথাটা আমরাও বলি দুজনে, যে আমরা তখন জানতামই না এসব। আমাদের কোনো এই দিকটাতে আমাদের কোনো দিগদর্শনই ছিল না। সেটাই এখন ভাবি আর কি। হ্যাঁ, তো তারপরেও যে গুরুদেব অহৈত কি দয়ায় তিনি এই সমস্ত আমার মতো নিম্ন কোটির জীবকে স্থান দিয়েছেন,
এটা তার অহৈতুকী দয়ার অনুভব ছাড়া আমি আর কিচ্ছু বলতে পারবো না। সেটাই। পূর্ণ মাত্রায় গুরু ভগবানের দয়া। এর মধ্যে আমার কোথাও এই দাসের তো নেই কোথাও বিন্দু মাত্র। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 11 অধ্যায় 50 বাংলা কি? পঞ্চদশ, পঞ্চদশ, পঞ্চদশ অধ্যায়। পঞ্চদশ, পঞ্চদশ 15 নয় তো? পঞ্চদশ মানে তো 15। 15, বাহ। তাহলে 50 মানে 50 বলো কি? অর্ধশত, অর্ধশত বর্ষ হয় জানি 50, শত অর্ধ, কিন্তু 50টাকে যদি বলা হয় 50, তো চলো বাংলায়, সংস্কৃতে 50-এর আমরা এগুলো দেখেছো কি অবস্থা আমাদের। তো 50 নম্বর শ্লোক। সঞ্জয় উবাচ ইত্যর্জুনম বাসুদেবস্তুক্তাশ্বকम् ইত্যর্জুনম বাসুদেবস্তুক্তাশ্বকम् रूपं दर्शयामास भूयः, रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम्, आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः क्षौमावपूर्महात्मा, भूत्वा पुनः क्षौमावपूर्महात्मा इत्वर्जुनं वासुदेवस्तुक्ताश्वकम् रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः क्षौमावपूर्महात्मा বাসুদেব, ভগবান বাসুদেব অর্জুনম, অর্জুনকে ইতি উক্তা, এই কথা বলে ভূয়ঃ পুনর্বার তথা সেইভাবেই স্বকম রূপম নিজ দেব রূপ দর্শয়ামাস চ দেখালেন, এবং মহাত্মা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ আবার সৌম বপুহু সৌমমূর্তি ভূত্বা ধারণ করে এনম ভীতম, ভীত সন্ত্রস্ত অর্জুনকে আশ্বাসায়ামাস, আশ্বস্ত করলেন। সঞ্জয় বললেন ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে পুনর্বার সেইভাবে নিজ দেবরূপ দেখালেন, এবং মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আবার সৌম্যমূর্তি দ্বিভুজ রূপ ধারণ করে ভীত সন্ত্রস্ত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন। সঞ্জয় উবাচ, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় সঞ্জয়ের কটা শ্লোক আছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায়? জয়গুরু রাধেশ্যাম 41টা। 41টা শ্লোক।
অর্জুনের কটা শ্লোক? 84টা। অর্জুনের শ্লোক 84টা। শ্রীকৃষ্ণ কটা বলেছিলেন? 574। 504। আর একটি বলেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। 50তমটা মনে হয় 50 মনে হয়। আমার একে শিওর নয়, তবে মনে হচ্ছে ওইটি মনে পড়ছে 50, মানে 50তম মনে হয় 50, মানে 510 যেহেতু যদি 15 হয়, 510 যদি 15 হয়, তাহলে হুম 50 হওয়াই উচিত 50তম। সব তবে আমি 50 ঠিক বলতে পারছি না। মানধাতার কন্যা ছিল। আমি শিওর নই, শিওরের বাংলা কি? নিশ্চিত উম, নিশ্চিত নিশ্চিত। নিশ্চিত। হ্যাঁ, বাহ, আমি নিশ্চিত নই। চেষ্টা করব আমরা যতটা বাংলা বলার সময় যতটা ইংরেজি শব্দের ব্যবহার কম করা যায়। জয় গুরু রাধেশ্যাম ভাই, হুম গুরুদেবের ভাগবতে আছে না মানধাতার 50 কন্যা ছিল। পঞ্চাশত কন্যা আছে না ওখানে? হুম, হুম। ওহো, মানধাত্তা রাজা সৌভরিমণি বিবাহ করেছিল। হ্যাঁ ঠিক বলেছ। সৌভরিমুনি আর মান্ধাত্তার। দেখো দিদির পুরো ভাগবত মুখস্থ একদম। ওই আর মান্ধাত্তা কি। সৌভরি 50শত কন্যা ছিলেন, ঠিক ঠিক। হুম, খুব সুন্দর। তো সঞ্জয় বলছেন যে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের পথে ভীত ও ব্যাকুল হওয়ায় তিনি ভগবানকে বারবার প্রসন্ন হওয়ার জন্য করপুটে প্রার্থনা করে তাকে ভগবানের যে দেব রূপ, চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করানোর জন্য অনুরোধ করছিলেন, প্রার্থনা করছিলেন। তাই ভগবান কৃপা পরবশ হয়ে অর্জুনকে আর সেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী চতুর্ভুজ রূপ কিরীট কুণ্ডল ধারী নারায়ণ রূপের দর্শন করালেন। তারপর সেই নারায়ণ রূপের দর্শনের পরে ভগবান আবার অর্জুনের সখারূপী শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ রূপী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন তাকে করিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলেন। তো বস্তুতঃ ভগবান জীবের কাছে, নরর কাছে যখন তার
অভ্যাস যুক্ত যে ইন্দ্রিয়র প্রবৃত্তি, সেই অনুযায়ী যদি ব্যবহার না করেন, তাহলে জীব ভগবানকেও ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে পারেন না। তাই যার যেমন যে রূপে অভ্যস্ত গ্রহণ করানোর, সে সেই রূপে ভগবানকে গ্রহণ করতে চায়। দেখো, বরাহ ভগবানের এক রূপ, কিন্তু আমাদের বরাহ দেখলে কি আমাদের মনে হবে ইনি নারায়ণ? না। তাই দ্বিভুজ রূপ। বিভিন্ন অবতারে দ্বিভুজ রূপে ধারণের মূল প্রয়োজনই এইটাই। তারপরেও এই দ্বিভুজ রূপকেই চিনিয়ে দেওয়ার জন্য ভগবানই ঋষি, মহারিষি, আচার্য, শ্রী সদ্গুরু রূপে আবির্ভূত হন দ্বিভুজ ধরে, যাতে এই জীব কুলকে উদ্ধার করা যায়। তাই জন্য তিনি যে চতুর্ভুজধারী নারায়ণ, সেটাও তিনি বেশিক্ষণ অর্জুনের সামনে ধারণ করলেন না। অতি কৃপা পরবশ হয়ে তিনিই যে সেই আদি অনন্ত নারায়ণ, চতুর্ভুজধারী নারায়ণ, সেইটা অর্জুনকে দেখানোর জন্য, তার বিশ্বাসের বস্তুকে আরো দৃঢ়তর করার জন্য এই নারায়ণ রূপের খানিক দর্শনের পরেই তিনি আবার, যদি আশ্বস্ত করতে হয় কাউকে, তার মতো করে আর যেতে হয়, তার মতো করে যেতে হয় তার কাছে। আমরা কোনো অদ্ভুত ঘটনা প্রবাহ দেখে অবাক হতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস করা কঠিন হয়। বিশ্বাস করা তখনই সোজা হয় যেটা আমাদের প্রত্যেক দিনের প্রচলিত যা অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যদি কিছু একটা হয়, তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে সুবিধা হয়। তাই গুরুকরণ, তাই গুরুকে সাক্ষাৎ। কারণ অর্চ বিগ্রহে ভগবত রূপের বোধ হওয়া অতি কঠিন। অর্চরূপের পূজন অর্চন তো হয়, কিন্তু আমাদের কজনের সেই বোধ হয় যে সাক্ষাৎ ভগবান ইনি? হয় না, তাই না? আমাদের হয় না। তাই ভগবান গুরু রূপ ধারণ করেন, ঋষি রূপ ধারণ করেন, আচার্য রূপ ধারণ করেন। এই ভগবানের অতি অতি কৃপা, কৃপাস্য দৈন্যাদি যুগজি প্রজায়তে, এটা ভগবানের কৃপা। তাই এখানে অর্জুনের প্রার্থনাটা বড় নয়, অর্জুনের ভীত হওয়াটাও বড় কথা নয়, এখানে ভগবানের কৃপার অনুভব করাটাই সব থেকে বড় কথা। তিনি কৃপা পরবশ হয়ে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাচ্ছেন, আবার অর্জুনকে নারায়ণ রূপ দর্শন করাচ্ছেন, আবার তিনি দ্বিভুজ রূপ ধারণ করে অর্জুনের অত্যন্ত কাছের সখা হয়ে তাকে আশ্বস্ত করছেন, দেখো আমি তোমার সেই সখা, যাকে তুমি
এতক্ষণ বিকট রূপ দেখছিলে যার, তোমার ভয়ের কিছু আছে কি? এই আশ্বস্ত হওয়া। ভগবান কখনো চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করেন, কখনো কাল রূপে, প্রলয় রূপে, হন্তা রূপে তিনি এসে উপস্থিত হন। কারণ যৎকিঞ্চিৎ জগত্যম জগত্যম জগৎ, এই জগতে যা কিছু ঘটনা প্রবাহ, এই জগতে যা কিছু রূপ, এই জগতের যা কিছু রস, গন্ধ, স্পর্শ, যা দ্বারা এই জগতের অনুভূতি হয়, এই সবই ভগবানই। ভগবান থেকে উদ্ভূত, ভগবান থেকে এসেছে, মানে আলাদা ভগবান, এরা আলাদা এরকমটা নয়। যদ্যপি বোঝার জন্য প্রথমে এইভাবেই বুঝতে হয়, প্রথমে এই দ্বৈত ভাব দিয়েই বুঝতে হয়, কিন্তু যখনই সূত্রে আসে পূর্ণমাদাহ পূর্ণমিদম, তখন বলতে হয় যে এরা আর কেউ নন, তিনি তিনি আলাদা করে কোথাও সৃষ্টি করেননি, তাই দুই নয়। প্রথম সিঁড়িতে দুই ভাব থাকে, থাকবে, আছে, কারণ সৃষ্টি অনাদি অনন্ত। সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, সংসারও তেমনি আর অনাদি অনন্ত, কারণ ভগবানের লীলা অনাদি অনন্ত। এই তো সব তারই লীলা, লীলাবত্ত কৈবল্যম। তো তাই ভগবান এই যে লীলার কথাকে বিশ্বাস করানোর জন্য অতি কৃপা পরবশ হয়ে, অতি দয়া পরবশ হয়ে অর্জুনের যে দৃষ্টি, দর্শনের যে দৃষ্টি, দেখার যে দৃষ্টিকোণ, সেইটাকে পাল্টানোর জন্য, সেটাকে একমুখী করার জন্য তার এই অপার অহৈতুকী কৃপা। যে রামটি জানতে পেরে যায় কখনো, যার এরকম বোধ হতে শুরু করে কখনো, এবং সেই অনুযায়ী সে যখন নিজের জীবনটাকে একটু একটু করে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে বা হয়, কারণ সে সেটাকেই অনুসরণ করে, বলে তখন কি হয়, তখন তার বিহায় কামান ইয়া সর্বম, তা নাহলে হবার নয়। তা না হলে কামনার ত্যাগ হয় না। আমি কামনা ত্যাগ করেছি যতক্ষণ আছে, তখনও ততক্ষণ তুমি ত্যাগ করনি। আমি ক্রোধকে ত্যাগ করেছি, মানে ক্রোধের ভান এখনো আছে। আমি কামনাকে ত্যাগ করেছি, বিহায় কামা ইয়া সর্বান। তখন এরকম স্থিতি হয়, তখন জীবের আর রাগাত্মিকা বুদ্ধি থাকে না, জীবের তখন রাগদ্বেষ মিটে যায়।
না তার কারুর প্রতি কোনো রাগ থাকে, না তার কারুর প্রতি কোনো দ্বেষ থাকে। তখন তার বন্ধন থাকে না, তখন সে সার্বভৌম দৃষ্টি হয় তার। তখন ভগবানের অহৈতুকী, গুরু ভগবানের অশেষ অশেষ কৃপার কথা তার প্রত্যেক শ্বাসে প্রশ্বাসে অনুভব হয় যে ভগবানের কি দয়া, কি কৃপা। এইরকম স্থিতি আনানোর জন্যই এই বিশ্বরূপ দর্শন, এই বোধ করানোর জন্যই এই বিশ্বরূপ দর্শন। আর এই বিশ্বরূপ দর্শন থেকে ভগবত্তায় সত্য সাত্ত্বিক ভাব, সেখান থেকে সম্পূর্ণ জাগতিক দ্বিভুজি রূপের যে পরিবর্তন, কারণ যা আমি চর্মচক্ষে দেখছি সেই চর্মচক্ষের দৃষ্টির মধ্যেই সেই অলৌকিক দর্শন বর্তমান, এটা বোঝানোর জন্যই ভগবানের এখানে একটা ট্রান্সফরমেশন। আবার দেখো আমি ইংরেজি ব্যবহার করে ফেললাম। ভগবানের এখানে একটা পরিবর্তনশীলতা। তিনিই দেখাচ্ছেন, দেখো আমার বিশ্বরূপ, সমস্ত রূপ যেখানে এক জায়গায়, সেই নারায়ণ রূপও সেই বিশ্বরূপে তিনি দেখিয়েছেন। আবার ওই বিশ্বরূপেই তিনি দ্বিভুজ রূপ হয়েও দেখিয়েছেন, দেখো এই বিশ্বরূপে সবাই আছে, এটাকে বোধ করো আগে। আর সেই বিশ্বরূপী তুমি, যেটাকে ভালো লাগে তোমার অর্চনা করতে, তোমার পূজন করতে, তোমার চিন্তন করতে, সেই নারায়ণ রূপী আমি দেখো। আবার যার সাথে তোমার খেলতে ভালো লাগে, তোমার কথা বলতে ভালো লাগে, তোমার সখ্যতার অনুভব হয়, যার সাথে তুমি একটা সম্বন্ধ তৈরি করতে তোমার ভালো লাগে, দেখো সেই দ্বিভুজ রূপ আমি। এতে কোনো পার্থক্য নেই। এই ভেদ মেটানোর জন্যই, জীবের এই সমত্ব ভাব নিয়ে আসানোর জন্যই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন। সমৌ ভূত্বা, কারণ ভক্তি যোগের শুরুটাই হয় সমৌ ভূত্বা। সমত্বম যোগ উচ্চতে। কোন যোগী সব থেকে উঁচু? না, যার সমদৃষ্টি হয়েছে, যার ভেদ দৃষ্টি মিটে গেছে, সে সব থেকে বড় যোগী। সে যেভাবেই মিটুক না কেন, জ্ঞান মার্গে হোক, নিষ্কাম কর্ম মার্গে হোক, যোগ মার্গে হোক, বা ভক্তি মার্গে হোক, তিনি সব থেকে বড় যোগী। মানে তিনি যুক্ত হয়ে আছেন নিরন্তর ভগবানের সাথে, তিনি যোগী। যার দৃষ্টি, এটাকে স্থিতি বলা হয়, সমত্বের দৃষ্টি। এইটা বোধ করানোর জন্যই এই বিশ্বরূপ দর্শন। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম, হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। জয় গুরু রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে,
রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু। শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। জয় গুরু রাধে শ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো।